Good evening, everyone. Greetings in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Well, we thank God for giving us another opportunity to come live today and worship Him and praise Him. So, request you all to close your eyes wherever you are. Just join along with us in worship and let's just praise and worship God. We are not worthy, but still God has called us to be worthy. A lot of times we think ourselves, we think that we are very low, or probably we are really not worth of doing anything, but God has called us to be worthy. And when we are singing this, we'll just praise God and we'll thank God for considering us as chosen people. అది ఎంతో విలువని నాకు చూపితివే జీవమే లేని నాలోని జీవమును నింపుటకు నీ జీవితాన్ని ధారపోసితివే విలువే లేని నా జీవితం నీ చేతిలో పడగానే అది ఎంతో నాకు చూపితివే జీవమే లేని నాలోని జీవమును నింపుటకు నీ జీవితాన్ని ధారపోసితివే నీది శాశ్వత ప్రేమయా నేను మరచిపోలేనయా ఎన్ని యుగాలైనా నీది శాశ్వత ప్రేమయా నేను మరచి
నీ ప్రేమ శాశ్వతం నా తండ్రి. ఎన్ని యుగాలైనప్పటికీ కూడా నా తండ్రి నీ ప్రేమ మారదు నా యేసయ్య. ఎండిన ప్రతి ఒక్క మూలను నా తండ్రి మరలా చిగురించి చేసే దేవుడవు నీవు నా తండ్రి. ఈ సాయంకాల సమయంలో నా యేసయ్య మా జీవితంలో నా తండ్రి, if any area is dried up, oh Father, if any area in our lives, life, oh Lord, is something which is not pleasing to you, oh Father, you remove it, oh Lord. And every dry area, oh Lord, let it flourish, oh Father. You change it, oh Father. You change our lives, oh Father. We want to live with full of your spirit, oh Father, with full of your glory, Father, in this world. అవునేసే ఈ సాయంకాల సమయంలో మా స్వరాలను ఎత్తుతున్నాం నా యేసయ్య. మా చేతులను నీ తట్టు చూపుతున్నాం నా యేసయ్య. నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాం నా యేసయ్య. We sing hallelujah unto you. We sing hallelujah unto you, O Father, this evening. We respond with all the angels who are worshiping you in the heavens, O Father. We join along with them, O Father, and we sing holy unto you. You deserve the glory, O Father. You deserve all the honor.
all that we have, we stand in your presence this evening, O Lord, and we surrender ourselves to you, Father. మా సమస్తమును నా యేసయ్యా నీకు అర్పిస్తున్నాను నా తండ్రి. మనందరం కూడా మన చేతులను దేవుని తట్టు చూపుదాం. Wherever you are, you just tell God, God, I want to surrender myself to you. I lift my hands up and I just give my life to you. I give my heart to you. I just surrender every situation of my life and all that I have into your hand, oh Father. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful time you have given us, Father. Lord, thank you for considering us and for choosing us to be there in your kingdom, Lord. And thank you for giving us this opportunity to worship you and praise you this evening, Lord. Father, as we're going to listen to your word, you speak to us, Father. Let all the words which come forth, Father, to Sandeep this evening, let it come straight forth from your throne of grace, Father. Let your power, let your glory, and let your revelation be revealed to us this evening, O Father. We just submit ourselves into your hand. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Good evening, everyone. Once again, praise the Lord. And then greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I thank God for giving this wonderful opportunity. Gata 7-8 days nunchi we have been meditating about different words, and we are trying to get closer to God day by day. And we really thank God for giving us this wonderful season of Lent, to utilize this season to come closer to God. With the same intention, let's look into this word today. ఈ యొక్క వాక్యం మనం ఏదైతే మనం నేర్చుకోబోతున్నామో, ఈరోజు వినబోతున్నామో, ఇది క్రైస్తవులైన మనకి అతి ప్రాముఖ్యమైన వాక్యం. ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవులకి ఈ యొక్క వాక్యము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ లైఫ్. సో ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడికి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. సో ద టైటిల్ దట్ ఐ హావ్ గివెన్ ఫర్ దిస్
message is what Christ has done for us in Christ revelation. క్రీస్తు లోపల మనం ఏమి అయి ఉన్నామని. సో ఈ యొక్క మెసేజ్ అనేది మనము కంటిన్యూస్గా చెప్పుకుందాము. ఇనిషియలీ మనము క్రీస్తులో మనం ఏమై ఉన్నామని తెలుసుకుందాము. అదేవిధంగా గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్లో యాక్చువల్లీ బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్లో ఇనిషియల్లీ ఏం జరిగిందో నేర్చుకున్నాము. సాతాను ఎలా వచ్చి ఎలా టెంప్ట్ చేసింది, పాపం అనేది ఈ యొక్క లోకానికి ఎలా వచ్చిందో మనం నేర్చుకున్నాము. అదే పాపాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువలో ఎలా జయించాలో మనం నేర్చుకున్నాము. ఆ ఒక సిలువలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువలో ఆ ఒక శ్రమను అనుభవిస్తూ ఆ ఒక రక్తాన్ని కారుస్తూ మనకై ఆయన పాపాలను భారాన్ని మోస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, మన జీవితాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఆ ఒక 2000 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన విషయము 2000 సంవత్సరాల తర్వాత మన జీవితాలు ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చేస్తూ ఈ యొక్క 2-3 డేస్లో మనం అది నేర్చుకున్నాం. సో టు బిగిన్ విత్ మనకి ఈ యొక్క సెషన్స్లో ఈ యొక్క 3 మెసేజెస్లో మనకు ఒక క్లారిటీ ఏం రావాలంటే మనకి మన దేవుడు ఎవరై ఉన్నారు, హూ ఈజ్ అవర్ గాడ్, హూ ఈజ్ అవర్ ఎనిమీ అండ్ హూ ఆర్ వి. మన దేవుడు ఎవరై ఉన్నారు, మన శత్రువు ఎవరై ఉన్నారు, మనం ఎవరై ఉన్నారు. ఈ 3 ప్రశ్నలకి మన దగ్గర జవాబు ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మన దగ్గర ఈ ప్రశ్నలకి జవాబు ఉంటుందో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా ఎటువంటి ఇక్కట్లున్నా మన యొక్క సిచ్యువేషన్ మనకు తెలిసిపోతుంది. మనం ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఉన్నాం, ఎవరితో ఉన్నాం, ఆ సన్నివేశం ఏంటి, ఆ సన్నివేశంలో మన పాత్ర ఏందో మనకు తెలిసిపోతుంది. ఎప్పుడంటే మన దేవుడు ఎవరో, మన శత్రువు ఎవరో, మనం ఎవరో తెలుసుకున్నప్పుడు. సో బైబిల్ మన గురించి ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. దానికంటే ముందు నేను ఒక ప్రశ్న వేయాలనుకుంటున్నాను. అండ్ గోయింగ్ యాజ్ వి గో అండ్ వి విల్ గెట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. హూ ఆర్ వి? ఆర్ వి సిన్నర్స్? మనము పాపి అయి ఉన్నామా? ఆర్ వి సిన్నర్? సో ఆ క్వశ్చన్ ఒకవేళ మనం వేసుకుంటే ఎస్, మనం అందరం పాపలు, మనం అందరం పాపం చేస్తాము, మనం అందరం దేవుని యొక్క ఒక ఇచ్చిన ఒక కమాండ్మెంట్స్ని డిసోబే చేస్తాం. కాబట్టి we have been doing this since childhood and we may call sinners. But my question is, my statement is, because we are doing sins, we are called sinners, or is it we are sinners, that is why we are doing sins? Let me repeat that again. Because we are doing sins, we are called sinners, or is it we are sinners, that's the reason we are doing sins? ఇవి రెండు సేమ్ ఒకేలాగా అనిపిస్తాయి, కానీ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంది. బికాస్ వీఆర్ డూయింగ్ సిన్స్ వీఆర్ కాల్డ్ సిన్నర్స్, ఆర్ వీఆర్ సిన్నర్స్ అండ్ సో వీఆర్ డూయింగ్ సిన్స్. మనం పాపి అయి ఉన్నందుకు పాపాలు చేస్తున్నామా, లేకపోతే మనం పాపాలు చేస్తున్నందుకు మనల్ని పాపి అని అనబడుతున్నామా? ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. దీంట్లోనే మనకి చాలా రెవల్యూషన్ తెలుసుకోవాల్సింది. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 23వ వచనం ఏమంటుందంటే, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God అని అంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు పాపం చేసి ఉన్నారు, and they have fallen short of the glory of God. So for all have sinned అంటే ప్రతి ఒక్కరు, ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు పాపం చేశారు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. సో ఆ సిన్, SINNED ఇంగ్లీష్లో ఉన్నది. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ చేసినందుకు సిన్ కాదు. దిస్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సిన్. ఇట్స్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సిన్. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మనకి ఆది పురుషుడైన ఆదాము దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చింది. బికాస్ వీఆర్ ఆల్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏడెన్. సో ఆదాం దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చింది. సో this is the nature of the sin. It's the nature of the sin which Romans 3:23 is talking about. So Romans 6:1, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 1వ వచనం ఏం చెప్తుందంటే, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? So that we may go on sinning. This is a verb. This is like చేయడం. This is called sins. మనం చేసే పనుల వల్ల, మనం చేసే డిసోబీడియన్స్ వల్ల, ఆజ్ఞ అతిక్రమం వల్ల వచ్చే పనులు సిన్స్. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 3:23లో సిన్ ద నేచర్. ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సిన్. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6:1లో ఏం మాట్లాడిందంటే మనం చేసే పనుల ఆజ్ఞ అతిక్రమించడం దాని గురించి మాట్లాడుతుంది.
సో ఇది మనం బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చెట్టు ఉంది. ఆ చెట్టు మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నీళ్ళు పోస్తాం, చెట్టు ఎదుగుతుంది. చెట్టు ఒక డెస్టినేషన్ ఏంటంటే, చెట్టు ఒక ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఆ చెట్టు ఎదగాలి, ఫలాలు ఫలించాలి. సో ఒక చెట్టుకి ఎప్పుడు రాటన్ ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయి అనుకో, చెడిపోయిన ఫలాలు ఫలిస్తున్నాయి అనుకో. ఒక సీజన్ వచ్చింది, ఈ సీజన్లో అన్ని రాటన్ ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయి. ఒక ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడంటే అన్ని రాటన్ ఫ్రూట్స్ అన్ని పీకేస్తాం. నెక్స్ట్ సీజన్ గురించి వెయిట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సీజన్ మళ్ళీ అవే రాటన్ ఫ్రూట్స్ వస్తుంది. ఒక్క కూడా మంచి ఫ్రూట్ వస్తుంది, అన్ని రాటన్ ఫ్రూట్స్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఆ రాటన్ ఫ్రూట్స్ అన్ని ప్లగ్ చేసి పడేస్తాం. ఇప్పుడు ప్రాబ్లము ఫ్రూట్స్లో ఉందా, ప్రాబ్లము ట్రీ లోపల ఉందా? ప్రాబ్లమ్ నేచర్లో ఉందా, ప్రాబ్లము ఫ్రూట్స్లో ఉందా? సో ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. నౌ ద ఫార్మర్ ఏం చేయాలంటే ఆ ఫలాలలో ఏమంటే ప్రాబ్లం లేదు, కానీ చెట్టు లోపల ప్రాబ్లం ఉంది. మనం సైన్స్లో చూసుకుంటే వీ నో అబౌట్ గ్రాఫ్టింగ్, వీ నో అబౌట్ క్రాస్ పాలినేషన్. మనం స్కూల్లో చదువుకున్నాం. గ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఏంటిదంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ ఫర్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటంటే ఒక చెడిపోయిన చెట్టు ఉందనుకో, ఆ చెడిపోయిన చెట్టుకి రూట్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, స్టెమ్ బాగానే ఉంది, కానీ ఫలాలు మంచి లేదంటే ఏదైతే చెట్టు మంచి ఫలాలు ఉన్నాయో ఆ ఒక చెట్టును తీసుకొచ్చి ఈ చెట్టు చెక్కి దాన్ని గ్రాఫ్ట్ చేస్తారు. దాన్ని గ్రాఫ్ట్ చేసి టై చేసి దాన్ని మళ్ళీ పెంచుతారు. అప్పుడు పెంచినప్పుడు ఈ మంచి చెట్టులో ఏదైతే న్యూట్రియన్స్ ఉన్నాయో అవి చెడు చెట్టులో నుంచి వచ్చి ఆ చెడు చెట్టు కాస్త మంచి చెట్టులో మారిపోతుంది. సో హియర్ ద ఫార్మర్ ఇస్ నాట్ plucking the tree fruits and throwing it away. He is in fact going into the deep, understanding the nature of the tree, and is ఒక మంచి చెట్టుతోటి ఆ చెట్టుని కలిపి మళ్ళీ దాని వాటర్ పోసి దాన్ని మళ్ళీ పెంచి మంచి ఫ్రూట్స్ వచ్చేలా చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన గురించి చేస్తారు. సో ఆదాములో ఏదైతే మనకు వచ్చిందో, ఆదాము ద్వారా ఏదైతే మనకు వచ్చిందో, దట్ ఈస్ నేచర్ ఆఫ్ ద సిన్. అదొక నేచర్, సిన్ యొక్క నేచర్. సో ఈ యొక్క పాపాలు మనం చేసేది ఏంటంటే మనకు ఆజ్ఞ అతిక్రమం. సో మన ఆ స్టేట్మెంట్లో, రెండు స్టేట్మెంట్లో ఏది కరెక్ట్ అంటే వీఆర్ సిన్నర్స్. నో matter how rich family, where in rich family we are born, of poor family we are born, in English family we are born, in local family we are born, from birth we are sinners, because the seed that coming from Adam is flowing through us. సో అదే ఒక నేచర్ని, ఒక సింఫుల్ నేచర్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు క్రాస్లో ఓవర్కమ్ చేస్తారు. సో వీఆర్ సిన్నర్స్, దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ డూయింగ్ సిన్స్. మనం పాపాలు చేస్తున్నందుకు మనకు పాపి అని బిడుదల ఇవ్వలేదు, మనం పాపి అయి ఉన్నాం. వెదర్ వీ డూ గుడ్ థింగ్స్ ఆర్ బ్యాడ్ థింగ్స్, వీఆర్ కాల్డ్ సిన్నర్స్. అండ్ ఈ యొక్క నేచర్ గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చి ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన 33 సంవత్సరాలు జీవించి ఆయన సిలువలో శ్రమ అనుభవించి ఆయన మన పాపాల గురించి ఆయన ఒక సిలువలో ఆయన శ్రమ అనుభవించి ఆయన సిలువలో 2 కార్యాలు చేశారు. ఇఫ్ దేవుడు తెలుసుకుంటే గాడ్స్ ప్రాసెస్, ఇఫ్ క్రైస్ట్ హాస్ టు గో త్రూ ద క్రాస్, చనిపోవాలా తిరిగి లేవాలా, అది ప్రాసెస్ ఉంటే డైరెక్ట్ అతనికి తీసుకెళ్ళి క్రాస్ మీద పెట్టచ్చు. అతన్ని హింసించారు, హ్యూమిలేట్ చేశారు, అతన్ని నిందించారు. ఎవరైతే అతన్ని హోసన్న అన్నారో వాళ్ళలో కొంతమంది మాకు బరబ్బా కావాలా, మాకు క్రీస్తు వద్దు అని హ్యూమిలేట్ చేస్తారు చాలామంది. తనని వెంబడించిన వారికి కొంతమంది తనకి అగేన్స్ట్గా వెళ్ళారు. అక్కడ అతన్ని హ్యూమిలేట్ చేస్తారు. తర్వాత అతన్ని సిలువ వేశారు. సిలువ వేసినప్పుడు డైరెక్ట్ మేకులు కొట్టారు, కొరడాతో కొట్టారు, ముళ్ళ కిరీటం పెట్టారు. సిలువలో ఆ మేకుల ద్వారా, ఆ ఒక కొరడ దెబ్బల ద్వారా అతని బాడీలో ఉన్న రక్తం అంతా బయటకు వచ్చింది. అది అట్ ద ఎండ్ సోల్జర్ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నప్పుడు అది బల్లం పక్కన పొడిచినప్పుడు ఆ వాటర్ బ్లడ్ కలిసి వచ్చింది. సో లాస్ట్ డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ గురించి కూడా మన గురించి కాల్చారు. సో ఆ ఒక రక్తం అనేది బ్లడ్ యాజ్ లైఫ్. ఇన్ ద ఫ్యూచర్ కమింగ్ డేస్ వి విల్ లెర్న్ అబౌట్ బ్లడ్. ఆ బ్లడ్ ద్వారా మనకి ఎలా బ్లడ్లో ఎలా లైఫ్ ఉంది. ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో ఆ సాక్రిఫైసెస్ ఎలా ఇస్తుండేవారు, ఆ సాక్రిఫైసెస్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ సాక్రిఫైసెస్ వల్ల వాళ్ళ రక్తాలు, వాళ్ళ పాపాలు క్షమింపబడుతుండేనా లేకపోతే కవర్ అవుతుండే. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఒక మన పాపాల నిమిత్తం, మనం చేసే పాపాల నిమిత్తం ఆయన రక్తాన్ని ప్రోక్షించారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన తన ప్రాణాలను కూడా చెల్లించారు.
సో ఏదైతే నేచర్ మనకి ఆడమ్ నుంచి వచ్చిందో, సిన్ఫుల్ నేచర్, సిన్నర్, యు ఆర్ ఏ సిన్నర్, ఆ సిన్ఫుల్ నేచర్ మనకి ఆడమ్ నుంచి వచ్చింది, యేసుక్రీస్తు ప్రభు క్రాస్లో క్రూసిఫై చేశారు. సో ఆ ఒక నేచర్ అనేది ఆ క్రాస్లో చనిపోయింది. సో దోస్ హూ బిలీవ్ ఇన్ క్రైస్ట్, దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ క్రైస్ట్, దే ఆర్ నో మోర్ కాల్డ్ as sinners. ఆ ఒక నేచర్లో ఉండేది, క్రీస్తు ఒక నేచర్లోకి వస్తుంది. సో క్రీస్తు యొక్క నేచర్ ఎలా ఉందంటే, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 30వ వచనం. 1 Corinthians 1st chapter 30th verse. 1 Corinthians 1st chapter 30th verse. It says, "But it is from him that you are in Christ Jesus." So we are no longer in Adam. ఆదాము లోపల మనం లేము, ఆ ఒక సిన్ఫుల్ నేచర్లో లేము. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి పత్రిక 1:30 ఏమంటే, "But it is from him that we are in Christ Jesus, who became to us the wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption." So wisdom from God. What is the wisdom from God? It is the ultimate plan of salvation. The wisdom from God about Jesus Christ is the ultimate plan for our salvation. మన రక్షణ యొక్క ప్లానింగ్ చేయబడింది. And to make us our righteousness, అంటే to make us acceptable to God. So when Adam ఏదైతే పని, ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ ఏదైతే పని ఆ ఒక ఏదైనా తోటలో చేశారో, it was unacceptable to God. But what Jesus has done, because of that action, we all are acceptable in the sight. We all have become acceptable in the sight of God. And sanctification, making us holy and setting us apart for God. We have been sanctified through the blood of Jesus Christ. క్రీస్తు శిలువలో చేసిన ప్రతి ఒక్క పనికి ఒక మీనింగ్ ఉంది. He has sanctified us. సో ఏదైతే మనకి ఆ ఒక ఏదైనా తోటలో మనకి ఆ ఒక కర్స్ మనకు వచ్చిందో, ఆ కర్స్ నుంచి దేవుడు మనకి విముక్తి దయచేసి మనకి సాంక్టిఫై చేసింది. He has made us holy, పరిశుద్ధంగా చేసింది. ఒక పాపి అని అనబడుతున్న వాడి నుంచి పరిశుద్ధులుగా మార్చింది. ఇట్స్ నాట్ బికాస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, ఇట్స్ బికాస్ వాట్ హీ హాస్ డన్ ఆన్ ద క్రాస్. అంత గొప్ప ఆధిక్యత, అంత గొప్ప భాగ్యం దేవుడు మనకి ఇచ్చింది. అదేవిధంగా రిడెంప్షన్, ద లాస్ట్ వర్స్ ఆన్ ద 30th verses, రిడెంప్షన్ అంటే ఏంటిదంటే, మనకి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క పెనాల్టీకి ఒక ప్రైజ్ ఉంటుంది. సిగ్నల్ క్రాస్ చేసాము, హెల్మెట్ లేదు, లేకపోతే సిగ్నల్ జంపింగ్ ఒక పెనాల్టీ, హెల్మెట్ లేదు ఒక పెనాల్టీ, నంబర్ ప్లేట్ లేదు ఒక పెనాల్టీ. లైక్వైజ్ దేర్ ఆర్ మెనీ పనిష్మెంట్స్, ప్రతి ఒక్క పనిష్మెంట్కి ఒక పెనాల్టీ ఉంది. బట్ ఫర్ ద వేజెస్ ఫర్ ద సిన్ ఇస్ డెత్. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ పెనాల్టీ. And you and I cannot give that penalty. We cannot face that penalty. But Jesus Christ, in thought of us, in thought of you, in thought of me, He has took that penalty on the cross. And He has redeemed us. He has paid every penny, everything. He has bought us with His precious blood. So we are no longer sinners. And 1 Corinthians 15th chapter 45th verse. 1 Corinthians 15th chapter 45th verse. The first man Adam became a living being. The first man Adam became a living being. First living being over on this earth ante Adam and andaru gottu. Yes, he has become the living being. The last Adam became the life-giving spirit. Who is the last Adam? It's about, the Bible is talking about Jesus Christ. Jesus Christ is the last Adam. Of the human race, he has become the last Adam. And he has become a life-giving spirit. The first man Adam became a life being, and the last Adam became a life-giving spirit. So ఆదాము ద్వారా మనకి ఏదైతే కర్స్ వచ్చిందో, ఆదాము ద్వారా మనకి ఏదైతే పేరు వచ్చిందో, ఏం పేరు వచ్చిందంటే పాపి, సిన్నర్ అన్న పేరుని యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏం చేసిందంటే క్రాస్లో ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించింది. ఐజాయా 53 కూడా ఉంటుంది, మన అతిక్రమాల నిమిత్తమై, మన చెడు కార్యాల నిమిత్తమై ఆయన గాయపరచబడ్డాడు. ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ అండ్ మై రాంగ్ డూయింగ్స్ ఆయన గాయపరచబడ్డాడు.
బట్ అకార్డింగ్ టు లాజికల్లీ చూసుకుంటే ఇట్ షుడ్ బి యూ అండ్ మీ ఫేసింగ్ దట్ ఛాలెంజ్. బట్ ఇన్ అవర్ ప్లేస్ క్రైస్ట్ టుక్ దట్ అండ్ హీ హాజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ సిన్నర్స్ టు సెయింట్స్. He has transformed our lives from a sinner to righteous man. Right? The meaning of righteous is being right in the sight of God. Do you think because of our actions, because of our deeds, we can become right in the sight of God? వాక్యం చదివిస్తుంది, మన ఫైనెస్ట్ గుడ్ వర్క్ దేవుని దృష్టిలో పెట్టకుప్పతో సమానం. The ultimate good work that we do on this earth, దేవుని దృష్టిలో పెట్టకుప్పతో సమానం. We never ever can match the being right with God. It's only He can do that. And so He Himself has come down on this earth like a human being. మన పాపాల నిమిత్తమై, మన పాపం యొక్క నేచర్, ఆ సిన్ఫుల్ నేచర్ నిమిత్తమై He has taken over all that on His head. అది ఆయన సిలువలో భరించారు. సిలువలో భరించిన తర్వాత మనకి ఏం పేరు ఇచ్చారంటే, యు ఆర్ నో మోర్ సిన్నర్ మై సన్, యు ఆర్ సేవ్డ్, యు ఆర్ రైచియస్ పర్సన్. అంత గొప్ప ఆధిక్యత దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. సో ఈ 2-3 రోజులలో మనం ఇంకా నేర్చుకుని ఇంకా డీప్గా ధ్యానిస్తాం. అసలు ఆ ఒక ఏదైనా తోటలో ఏమైంది, ఆజ్ఞ అతిక్రమం ఎలా జరిగింది, అసలు ఎవరు అక్కడికి వచ్చి ఏం చేశారు, దానివల్ల ఏమైంది, అప్పుడు దేవుడు సాయంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆదాము అవ్వతో ఎలా మాట్లాడాడు, సర్పంతో ఎలా మాట్లాడాడు, దాని తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి ఏం మాట్లాడాడు, ఏం ప్రవచించాడు, యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువలో ఏం చేస్తాడు డీప్గా తెలుసుకున్నాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువలో ఉన్నప్పుడు నీవు నేను ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, యేసు ప్రభు రెండో రాకడ గురించి మనం ఏం చేయాలి. ఈ లోకంలో ఎంతో మంది మహాత్ములు ఉన్నారు, ఎంతో మంది గొప్పవారు, కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసింది ఎవరు చేయలేకపోయారు. He was sinless, He was spotless. He took all of pain, He took all of guilt on Him, and He has sacrificed Himself as a living sacrifice. Not just that, and on the third day He rose again. He rose again to give us new life, new faith, new hope. ఏ మహాత్ముడు చేయలేదండి, వచ్చి నీతి మాటలు చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక్కడే ఆ ఒక మరణాన్ని జయించి, కేవలం మరణాన్ని జయించడమే కాదు, నీ కొరకు నా కొరకు నూతన జీవితాన్ని ప్రసాదించు. సో whoever accepts this gospel, this good news that Christ came for me and died for my sins and rose again on the third day, and again He is going to come on the clouds to take me on to the heaven, they will be called as saints, the righteous people in the sight of God. They are no longer called sinners. So now you believe in Jesus Christ, you accept Jesus Christ as a Savior. Now what do you call yourself? Do you call yourself as a sinner or a righteous person? Who are you in Christ Jesus? ఇప్పుడు కూడా తండ్రి నేను పాపిని నోటి నుంచి పాపిని అని తీసేయకండి. No, I am being cleansed by the blood of Christ, and I am being made a righteous person. Then comes this verse, Romans 6:1. What shall we say then? Shall we go on sinning so the grace may abound, so the grace may increase? మనం దేవుడు క్షమిస్తాడు కదా అని కంటిన్యూస్గా పాపాలు చేస్తూనే ఉంటామా? No, we cannot do that. We cannot take grace as for granted. But we need to grow in the knowledge, wisdom of God, which He has done for us. He has become our righteousness. He has made us sanctified, and He has redeemed, and He has given us a hope that one day He is going to come back and take us to home. ఆ ఒక నిరీక్షణతో మనం జీవించాలి, ఆ ఒక నిరీక్షణతో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. So I would encourage you all to tell yourself and thank God that మనం ఎలా ఉండేనో ఆ ఒక స్థితిగతి నుంచి దేవుడు మనల్ని మార్చి నూతన జీవితాన్ని ఇచ్చి
ఒక పరిశుద్ధుడిగా మనల్ని మార్చాడు. సో వీఆర్ నో మోర్ కాల్డ్ as sinners. We are called as saints in Christ Jesus, through Christ Jesus, and because of Christ Jesus. దేవుడు అంత ఆధిక్యత మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఆధిక్యతని నిలుపు పెట్టుకునేటట్టు మన జీవితాన్ని సాగించాలి. We should not take grace for granted. It has come with a huge price, that is the death of Christ on the cross. With that, I would encourage you to close your eyes. Let's take this moment to go before God and just say thank God for what He has done for us on the cross. Let's take this moment, wherever you are listening this message, just take a minute and thank God for what He has done for you. He is just beside you. Holy Spirit, God is just beside you. ఎంతో మంది మన స్నేహితులు ఎంతో మేలు చేస్తూ ఉంటారు. అవసరతలో డబ్బులు సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. ఇబ్బంది పరిస్థితుల్లో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇమీడియట్లీ సే థ్యాంక్ యూ. చనిపో ఒక నరకలోకానికి వెళ్ళాల్సిన మనల్ని దేవుడు రక్షించి నిత్య జీవితాన్ని ఇచ్చాడు, జీవ కిరీటాన్ని ఇచ్చాడు. ఎంత కృతజ్ఞత జీవితం మనకు ఉండాలి. Are we really having that gratitude life towards God? Our gracious Heavenly Father, dear Lord, we come to your presence in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Deva. మీకు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడినందుకు. అవునైనా తండ్రి యేసయ్య, ఆదాము ద్వారానైనా తండ్రి మేము పాపి అని పిలువబడ్డాము. ఆ ఒక్క సిన్ఫుల్ నేచర్ మా లోపల ఉంది నాయన తండ్రి. కానీ యేసయ్య, మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి నాయన తండ్రి ఈ లోకానికి వచ్చి నాయన తండ్రి మా కొరకు నాయన తండ్రి మీరు ఆ శిలువలో చనిపోయి మీ రక్తాన్ని కార్చి నాయన తండ్రి మీ ప్రాణాలు విడిచారు నాయన తండ్రి. ఈ ప్రాణాలు విడిచిన ద్వారా నాయన తండ్రి you have declared to this world, Lord, that the sinful nature is no longer exists, those who believe in Christ. What a privilege, Lord, you have given to us, Lord. We thank you, Lord, and we acknowledge, Lord, today that we no longer call us sinners, Lord, but we are righteous in your sight, Lord, Master. Holy Spirit, God, help us to lead this righteous life and be faithful till the end, Lord, Master. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ శక్తి మాకు కావాలి, నీ యొక్క ప్రోత్సాహం మాకు కావాలి. We need your guidance, Lord. We thank you, Lord, for the beautiful work that you have done, Lord, Master, for the entire mankind, Lord. We acknowledge your greatness, we acknowledge your glory, Lord, Master. There is none like you, Lord Jesus. There is none beside you, there is none like you. And we honor your name, Lord. Help us to lead life which is pleasing and acceptable in your sight, Lord, Master. ఇది మొదలుకొని నేను తండ్రి మేము పాపి అని పిలువపడకుండా నేను తండ్రి ఒక నూతన జీవితం నేను తండ్రి పరిశుద్ధ జీవితం పరిశుద్ధులుగా జీవించే కృపని మాకు దయచేసి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. రాబోయే దినాల్లో నేను తండ్రి ఇంకా మీ వాక్యాన్ని ఎక్కువ ధ్యానిస్తుండగా మాకు కావాల్సిన ఒక ఆశని నేను తండ్రి ఆ ఒక తెలివిని జ్ఞానాన్ని దయచేసి వేడుకుంటున్నాను నేను తండ్రి. ఆసక్తిని కూడా దయచేసి వేడుకుంటున్నాను నేను తండ్రి. ఈ యొక్క వాక్యం తండ్రి ఈ యొక్క అంత్య దినాలలో ఎవరికైతే చేరాలో వారికి చేరి తండ్రి వారు దీని ద్వారా తండ్రి రక్షణ మార్గంలో నడవబడి తండ్రి మీ యొక్క రాజ్యంలో తండ్రి వారు యాడ్ అయ్యేలాగా చేయమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ దిస్ టైమ్ లార్డ్. We submit ourselves in your mighty hands, Lord. Let your name be glorified and magnified. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. Thank you everyone once again for joining. I hope you are blessed with this word. Let's take this word ahead. Let's live our life according to the word of God. Let our lives bring glory to the name of God. Amen. See you tomorrow, same time, 9 p.m. And I hope you all are excited in your spirits to know more about God and to grow closer to God. Amen. Thank you.